Hello everyone, now we solve the change of order of integration fourth problem. Since the inner limits depends on here x, so the function is first integrating with respect to y, then with respect to x, right? Now here the limits of y, x square to here 2 minus here x along the vertical strip, along the vertical strip. వర్టికల్ స్ట్రిప్ ఏంటి అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే లిమిట్స్ ఎక్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ లిమిట్ ఇది వై లిమిట్ కదా, అంటే వై యాక్సెస్ కి స్ట్రిప్ అనేది ప్యారల్ గా ఉంటుంది అని. ఓకే, నౌ డౌన్ సైడ్ ఎడ్జ్ ఎక్కడ ఉంది వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్, ఇది వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది పారాబోలా. ఇయర్ ఏంటి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 మైనస్ ఎక్స్ అనేది స్ట్రేట్ లైన్. నేను ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం ఈ గ్రాఫ్ ఎలా డ్రా చేయాలి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్ గా. ఈ గ్రాఫ్ కూడా ఇంపార్టెంట్, గ్రాఫ్ కి 1 మార్క్ అసైన్ చేస్తాం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో. వితౌట్ గ్రాఫ్ కూడా ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ చేయడం చాలా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది, మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, నా దిస్ ఇస్ ద పారాబోలా, ఇది ఇలా ఉంది. ఓకేనా, యాక్చువల్గా పారాబోలా విల్ గెట్ ఇయర్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. ఈ లైన్ ఇలాగ ఎక్స్పెండ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇయర్ ద రీజన్ ఈస్ బౌండెడ్ బై వై యాక్సిస్. ద లైన్ ఇయర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 minus x. Observe here y is equal to x square and here y equal to 2 minus x means here x plus y is equals to what? 2. The given region of limits of x and y both are positive. See here both are positive కాబట్టి రెండు పాజిటివ్ ఉన్న కోఆర్డినేట్ ఏంటి? ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్. సో ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ లో ఈ క్లోజ్డ్ ఏరియాని ఐడెంటిఫై చేశాను. ఓకే, నౌ హియర్ ద ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఇస్ హియర్. నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నాను ఓ, దిస్ ఇస్ ఏ, దిస్ ఇస్ హియర్ బి. To change the order, order of integration, the function is first integrating with respect to here x చేయాలి. Before change the order of integration, the function is first integrating with respect ఏం చేశాను y. After change అన్నప్పుడు y కి అపోజిట్ ఏంటి x తో చేయాలి. Okay, now here, now see O, this is A, this is here B. Now the strip is moving from here bottom to top. Now it on the left hand side here x is equal to 0 always. Here also is x equal to 0 always. The strip is parallel to here x axis. Now here x is equal to ikkada em avutundi root y. Yes, this is here y equal to x square is there, right? X equal to root y. Here y is equal to 2 minus x, right? Now here x is equals to what? 2 minus y. So x varies from here to here. Here also x varies from here to here. Now see, after the point A, right side of the edge is changing. X equal to root y నుంచి ఎంతకు పోయింది? x equal to 2 minus y కి చేంజ్ అయింది. So here the divide the region into two sub areas. Okay, sub regions OAC one sub region, ABC is one more subregion. Now I have introduced the horizontal strip. Now going to find out the limits in the area OAC. In the area OAC, x varies where to where? 0 to root y undi. Y varying from ikkada 0, 0 origin. లోయర్ లిమిట్ ఎంత ఉంది? y 0 ఉంది. ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ ఎంత ఉంది? ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ 1, 1 కదా, 1 ఉంది. ఇక్కడ కూడా y ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది నానా? Yes, 1 also. So y is varying from 0 to 1. In the region ABC, x is varying from 0 to 10th వరకు ఉంది to 2 minus here y. Next here y varies. y equal to ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 1 ఉంది. ఇక్కడ మనకి ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ కావాలి. ఓకే, here intersecting point is here on y axis, and y axis here x is always 0. Yes, we get here 0 comma 2 is a intersecting point. So y is varying from where to where? Here ikkada 1 undi y, ikkada ఎంత ఉంది? 2 ఉంది, right? Now here y is varying from 1 to 2 ఉంది. మన టార్గెట్ ఏంటి? Our target is to evaluate this integral function. So here I am writing integral 0 to 1. Next again here integral x square to 2 minus here x xy dx dy. Okay, this area has been divided into two sub areas.
One is here OAC xy dx dy. Next place here integral over ABC xy dx dy. నేను ఇక్కడ టూ సబ్ ఏరియాస్ ఎందుకు చేంజ్ చేశానంటే సి రైట్ సైడ్ ద స్ట్రిప్ అనేది ఏ పాయింట్ తర్వాత చేంజ్ అవుతుంది చూడు. ఇక్కడ వరకు ఏమో x ఈక్వల్ టు రూట్ వై, అదే y ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ కర్వ్ పైన మూవ్ అవుతుంది. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది, x ఈక్వల్ టు మైనస్, లెఫ్ట్ సైడ్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు, రైట్ సైడ్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి టూ సబ్ ఏరియాస్గా నేను డివైడ్ చేశాను. ఓకే, హియర్ ఇన్ ద రీజియన్ ఓఏసి ద లిమిట్ ఆఫ్ హియర్ x and y I'm writing y is varying from 1 to 2. Here x is varying from 0 to 2 minus y. 2 minus y, here xy dx into dy. Next place here integral ABC in the region here ABC, sorry here OAC I have written the here, sorry here I have written the opposite here. ఇది OAC ABC OAC, don't get confused. ABC OAC ఎలా రాసినా ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా. ఎస్, ఇవి ABC లిమిట్స్ రాశాను ఇక్కడ. ఓకే, 0 to 2 minus y. Next again here y is varying from 0 to 2 1. Here x is varying from 0 to root y. 0 to 2 root y xy dx dy. Integration will be easy. మనకు ఇక్కడ వరకే ప్రాబ్లం. ఓకే, తర్వాత చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ కదా. సో డూ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. హియర్ ఆల్సో డూ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేసినప్పుడు y అనేది కాన్స్టెంట్, రైట్ ద బిఫోర్ ఇంటిగ్రేషన్. హియర్ ఆల్సో y is a constant, write the before integration. Now we are integral 1 to 2 y of integral 0 to 2 minus y x into dx all of here dy. Next place integral 0 to 2 1 y of integral 0 to 2 root y here x into dx all of here dy. Integration of x dx. Okay, y, this one is equal to what here, x square by 2. Lower limit 0, upper limit 2 minus y of here dy. Next again plus integral here 0 to 1 y of here x square by 2. So lower limit 0, upper limit is root y all of here dy. Now I am going to substitute upper limit minus lower limit. Here integral 1 to 2 y of x square, x means what here, y 2 minus y, 2 minus y whole square by 2 all of here dy. Next place here integral 0 to 1 y of, apply the upper limit ఏముంది, root y whole square by 2 minus 0 square by 2 of here dy. Now here integral 1 to 2, the denominator 2. So here see I just have substitute the upper limit only, minus of lower limit. Lower limit ఏమవుతుంది, 0 కదా. here also 0 square by 2 అవుతుంది lower limit. Okay, so here y denominator 2 అనేది constant. Here I am writing before integration 1 by 2 y of here 2 minus y whole square into dy. Next place here also 1 by 2, root 2 square get cancel, y by 2 వస్తుంది, minus 0 by 2 అంటే టర్మ్ మొత్తం 0 నే కదా, రైట్. సో హియర్ 1 by 2 integral 0 to 2 1 y, here also y is there into dy. ఇక్కడ చూస్తే y ఇంటూ సంథింగ్ ఉంది, ఆ y ని లోపలికి మల్టిప్లై చేయాలి. ఇంటెగ్రల్ 1 to 2 మల్టిప్లై చేయాలంటే అది a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ లో ఉంది. స్ప్లిట్ చేయాలి ఫస్ట్, a స్క్వేర్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ y స్క్వేర్ మైనస్ 2ab, 2 a వాల్యూ 2 ఉంది, b వాల్యూ ఏముంది y ఉంది, ఇంటూ dy. నెక్స్ట్ ప్లస్ 1 by 2 ఇంటెగ్రల్ 0 to 1 y స్క్వేర్ ఇంటూ dy. హియర్ ఇంటెగ్రల్ 1 by 2 integral here 1 to 2 of 2 square 4 into y 4y. Next place here y cube minus here 4y square of here dy. Next place 1 by 2 integral 0 to 1
Directly I am writing integration of y square dy, y cube by 3. Lower limit 0, upper limit 1. So here 1 by 2 of 4 integration of y kada prati daniki apply cheyali integration. Integration of y square by 2. Next place here y power 4 by 4 minus 4 into y cube by 3. Here lower limit 1, upper limit 2. Next place 1 by 2 of apply the upper limit 1 cube by 3 minus here 0 cube by 3. That implies here 1 by 2 of apply the upper limit first. ఎక్కడ y ఉంటే అక్కడ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ ఆఫ్ లోయర్ లిమిట్. 2 1s 2 2s అంటే 2 కదా y స్క్వేర్. y వాల్యూ ఎంత ఉంది నాన్న 2 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ప్లేస్ y పవర్ 4 y ప్లేస్ లో 2 రాయాలి. 2 పవర్ 4 by 4 మైనస్ 4 into 2 power 3 by 3. Okay, minus of lower limit. What is the lower limit here? 1. So 2 into y square, 2 into 1 square plus 2 power 4 by 4, 2 power 4 by 4 minus 4 into 1 power 3 by 3. Next, plus here 1 by 2 of 1 by 3 minus 0. Enter in calci, you get the answer. The answer will be 3 by 8. Do not do the manually. మాన్యువల్గా చేయకూడదు ఎప్పుడు కానీ. ఓకేనా? ఎస్, ఇది కర్వ్స్ డ్రా చేస్తానని చెప్పాను కదా. మనకి ఎలా ఉన్నాయి కర్వ్స్ అనేది? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ 2, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 మైనస్ ఎక్స్ ఉంది. మనం ఎస్ఎస్సిలో టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం కదా, ఎక్స్ వై. ఓకే, ఇయర్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ కర్వ్ డ్రా చేస్తాను, టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ఎక్స్ దేనికి స్క్వేర్ ఉందో అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఎక్స్కి ఉంది, ఎక్స్ వాల్యూ అసెస్ చేయి అంటే ఫస్ట్ 0, ఇక్కడ -1 +1, అలా -2 +2 -3 +3 బౌండెడ్ రీజన్ అయ్యేంత వరకు తీసుకెళ్ళాలి. ఫస్ట్ విల్ చెక్ ఇట్ 1, -1 దగ్గర చెక్ చేద్దాం. ఓకే, ఎక్స్ వాల్యూ 0 అయింది. ఎక్స్ వాల్యూ 0 ఇక్కడ పెట్టండి. 0 స్క్వేర్ y కూడా ఏమవుతుంది? 0నా? రైట్. ఎక్స్ వాల్యూ 1 ఈజ్ దేర్, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 స్క్వేర్ వాల్యూ అగైన్ 1. x ఈక్వల్ టు 1 ఈజ్ దేర్, సో -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది? 1 అయింది. నెక్స్ట్ అగైన్ సెకండ్ ఇయర్ y ఇక్కడ x అనుకుంటున్నాను. అగైన్ ఇయర్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 మైనస్ x అనేది. రైట్, x వాల్యూ సేమ్, టేక్ ద వాల్యూస్ ఇయర్. x యాజ్ 0, 2 మైనస్ 0 ఏమవుతుంది? 0. ఇఫ్ x కన్సిడర్ యాజ్ ఇయర్ 1, ఈ x వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టండి. మళ్ళీ 2 మైనస్ 1 1 అవుతుంది. ఇయర్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పాజిటివ్ 1 అయింది. పాజిటివ్ 1 అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ మనకి 2 మైనస్ 1, 2 మైనస్ 1 ఇయర్ x అనేది నెగిటివ్ అయిందమ్మా. x అనేది నెగిటివ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 మైనస్ x యాజ్ ఎ నెగిటివ్ అసైన్ చేశాను. అంటే 2 మైనస్ ఆఫ్ -1 అంటే ఎంత అవుతుంది మనకి? 3. x అనేది 1 అయింది. x ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు అజ్యూమ్ చేశాం కదా అవి 2 మైనస్ 1, 2 మైనస్ 1 అంటే ఎంత? 1 అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ అగైన్ ఇయర్ x ఈక్వల్ టు అసైన్ చేశాను అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 మైనస్ 2 ఏమైపోతుంది? 0. ఎంతవరకు తీసుకోవాలనేది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. అసలు అలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చూస్తాను చూడండి, ఒకసారి డ్రా చేస్తాను నేను ఇక్కడ. ఓకే, x యాక్సెస్, హియర్ y యాక్సెస్. ఇక్కడ చేస్తే 1 2, హియర్ ఆల్సో 1 2, నెగిటివ్ -1. see here minus -1, 1 ఇక్కడ -1, 1 where it is -1, 1 here -1, 1 0, 0. నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉంది? 1, 1 ఉంది. అంటే మనకి ఏం వస్తుంది ఇక్కడ? పారాబోలా. దిస్ ద పారాబోలా. y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x స్క్వేర్ అనేది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏముంది? -1, 3 అనేది పాయింట్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి 0, 0, ఇక్కడ 1, 1. సో హియర్ నా -1, 3 ఇది -1 3 వచ్చేసరికి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. అంటే 1 ఇక్కడ 2 ఇక్కడ రిమైనింగ్ 3 తీసుకుంటే 0, 0. సారీ, ఇక్కడ కూడా మిస్టేక్ చేసాం మనం. x అనేది 0 అయింది నాన్న. x ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు 2 మైనస్ 0 2, సారీ, అంటే 0, 2 ఇక్కడ వస్తుంది మనకి 2 అనేది తీసుకుంటే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి 1, 1 ఎస్. నెక్స్ట్ 2, 0 ఇలా వస్తుంది కర్వ్ అనేది.
దీన్ని ఎక్స్పాన్షన్ చేసిన ఇక్కడ ఇంటర్సెక్టింగ్ అవుతుంది. ఇది క్లోజ్డ్ అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కానీ కాదు, ఎందుకంటే ఎక్స్ వైల్ రెండు పాజిటివ్ ఇచ్చాడు అక్కడ. ఎస్ హియర్ ఎక్స్ ఈజ్ వ్యారింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 1 అన్నాడు, ఇది పాజిటివే. వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ టు 2 - x అన్నాడు, రెండు పాజిటివ్ ఉన్న కోఆర్డినేట్ ఏంటిది, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్. ఈ ఏరియా కావాలి. ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ 1, 1 ఇక్కడ ఏమైంది 0, 2 0, 0. ఓకేనా. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చేయొచ్చు కానీ రీజియన్ అనేది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది నా. సో better to do like that only, but it's take only 1 minute extra time. That's enough. రియల్గా ఇది హెల్ప్ఫుల్ ఉంటే ప్లీజ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ.